अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वअन बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा बअस सरियतन क़ाल लहुम ला तक़्तुलू इम्रअतन वला सबिय्या औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम मुगता से जे खबरी बयान मख्त कड़यू से चूक दी नबी अलैहिस्सलाम इहानतु की, दी नबी अलैहिस्सलाम स्पकवु की, स्पकावयु की, पागे बानी मलंडी होगी, यागद शान इस्तिग़फ़ाफ़ की, गुस्ताखी की, दिए जजा आगा कत्ल दा बवजल की। और पदी के बाज़ वाक़यात ज़िक्र करी वल सिकुम दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना की शेवल नन बदीनी नूर ज़िक्र इज़्ज़तमंद यौला हगा वाक़यात व नसिफ़ागी की जिनी कसानो यहूदो दी नबी अलैहिस्सलाम स्पकावई और इहानत कड़यू दी काब इब्न अशरफ वाक़या दा। काब इब्न अशरफ दा मदीना मुनव्वरा के दी यहूदो मशरू मालदारू दियोगई पर सर बांधे हाकिमू दियोगई काजीऊ फैसला कौन का सड़ायू जरगे मरगे बम दिकवले दी बदर लगजान रुस्ता सिकल मुशरिकीन शिकस्त को दा काब इब्न अशरफ लाड़ मकेता अलतल मुशरिकीन सर दी मुशरिकीन पर मुड़ो बांधे वो जड़ल जड़ाई वकर दी नबी अलैहिस्सलाम दी मुसलमानानो बदी वयल और पदी इर्तिबात शायरुन जोड़ पड़ल दे शायरुन दी नबी इस्लाम पर इहानत पर स्पकावी दी गुस्ताखी को इर्तिबात शेरुन वयल। नबी अलैहिस्सलाम यौरस को मजलिस के वयल कल सीधे दा खबर उर्तवर से दे वाइमन लिकअब इब्न अशरफा फ़इन्नहु क़द आदल्लाह व रसूलहु। वायदा काब इब्न अशरफ ता बच्चों तैयार से दे बच्चों गम वो की फ़इन्नहु क़द आदल्लाह व रसूलहु दे अल्लाह और दे अल्लाह रसूल ता ज़रर रसवले तकलीफ रसवले बेअदबी कड़ी दा गुस्ताखी कड़ी दा। नूर मदीने के डेर यहूदान वसेदल खुद को हक के नबी अलैहिस्सलाम दा खबर हो। मुहम्मद इब्न मसलमा यौ सुहाबी दा अगौर तलवा या रसूल अल्लाह तो ग्वाड़े से दर तमड़िकम वाई बिल्कुल अमदा ग्वाड़म वाई या रसूल अल्लाह मा तदित से खबर हो इजाजत वका आखो मशर दा सरदार दा खलग लरी पैरदारान लरी किस्सा लरी मा तदित से खबर हो इजाजत वका से जिद तजाम वरसो। नबी अलैहिस्सलाम मुर्तविल वाई बस तर इजाजत दा बाजी खबरी जिनी कारून दी दीप खातिर से दी काफिरानो दी दुश्मनानो मंस तजान वरसवे और हल तसी संग ता मकसूद मतलूब कारी अगकार वके दा जवाज लरी दा वाक़ई दलील दी मुहम्मद इब्न मसलमा नबी अलैहिस्सलाम मुर्तलता था इजाजत लाश। मुहम्मद इब्न मसलमा रागई दे काब इब्न अशरफ था। काब इब्न अशरफ मुर्तल संग रागले वायार मुखल दुगु सड़ी न डेर पतंग दी मुहम्मद इब्न मसलमा मकसूद नबी अलैहिस्सलाम अलतख इजाजत अखिस्ते वो जबजीन दसी खबरी कवम से जान दो नजदीक कम वाई दुगु सड़ी न खुमुक डेर तंग शू
بس کله وای زکاتونه دي، کله وای صدقات دي، کله وای صدقه الفطر ده، فلان ده فلان ده. اوس راغلی یم چې له تا چې یو څه غنم، غله دانه، کجوري، غنم، وربشي، دا ته ما ته قرض راکړې. کعب ابن اشرف ورته وویل وای دا خو ما له اولې ورځې نه درته ویل چې تاسې به دې سړي سره تنګېږئ، د دې نبي علیه الصلاة والسلام سره. اوس هم ولیدل چې تاسې تنګ شوئ. وای خدا کس پرېږدي که نو دا ولې نور ځان کې نیولی ده، خدا لرې کوي له ځانه. محمد ابن مسلمه ورته وویل وای اوس خو له ده سره عهد و پیمان کړی ده، ورسره ولاړ به یو چې تر څو یې انجام عاقبت وګورو. لکه موږ تاسې وایي چې اوس خو پښتیو ده په خبر کې راغلم نو ګورو به چې څنګه کېږي. یعنی مطلب موږ خو اوس پرېښودی نه سو، اوس خو پښتیو کې راغلي یو، په وعده کې راغلي یو، عاقبت به یې ګورو چې څنګه کېږي. خو ته ما سره څه قرضه وکړه. کعب ابن اشرف ورته ویل وایي زه خو تا سره داسې قرضه نه کوم چې زه تا ته څه شی درکړم او ته ما ته بدل کې کوم شی رهن نه کړې، ګاڼه نه کې، ګرو نه کې. هغه ورته ویل بلکل زه به تا سره یو شی ګرو کړم. وای خپله ښځه یا لور دا به راوړې ما سره بیا ګرو کې. محمد ابن مسلمه ورته ویل وای دا څه وایې؟ د تا دې حسن ته ګوره، دې جمال ته ګوره، پردې ښځې چې تا دې کور کې در سره رهن یي، مرهون یي، ګاڼه یي، ګرو یي، دا خو لوی فتنه جوړي. وای ښه خپل بچیان دې راوړه، زامن. وای دا هم ډېر سپکه ده، زامن به مې سبا لوی وي، غټ وي، نوجوانان به وي، خلک به پیغور ورکوي چې د دغو پلار دومره غریب و، دغه بچی په دومره پیمانو کجورو کې ګرو کړی و، ګاڼه کړی و، رهن کړی و له فلان سره. دا خو د ما د بچي بې عزتي ده، زه به نه یم، خلک به پیغور ورکوي. محمد ابن مسلمه ورته ویل وایي خپله وسله به درته راوړم، خپل اصغره هلمټ جګړه کې چې خلک استعمالوي، د اوسپنې صدرۍ توره، دا به درته راوړم. دا وسله خو هم ډېر قیمتي شی وي، لکه نن سبا تاسو ته معلومه ده دا قیمتي ټوپکې دا ډېر قیمت لري، 5 لکه، 6 لکه، 7 لکه داسې قیمتونه لري. هغه لیزر والا خو 6 10 لکه داسې قیمتونه هم لري. وای دا خپله وسله به درته راوړم، دا په هغې وخت کې هم دغه وسلې وي، بس همداسې قیمتي وي. هغه ورته وایي بلکل سمه ده. وای دا به هم ګوره په ښکاره نه درته راوړم چې ټول خلک ما وویني چې محمد ابن مسلمه خپله وسله له فلان سره رهن کړه، ګاڼه یې کړه، ګرو یې کړه، دا هم د ما پیغور ده، پټه به یې درته راوړم د شپې له طرف نه. وای بیخي سمه ده. ایستې واده ورسره وکړه، سبا شپه به تاسې راځئ. محمد ابن مسلمه ده، یو ابو نائله ده. ابو نائله دا د کعب ابن اشرف رضاعي ورور ده، یعنی کعب ابن اشرف او ابو نائله دواړه د یو مور پی خوړلي وي، خو ابو نائله ایمان راوړی و، مؤمن و، او هغه یهودی و، او 2 کسان نور ورسره و، 4 کسان راغلو د کعب ابن اشرف هغه کلي ته، کلا ته، د ده کور ته، غږ یې ورته و. کعب ابن اشرف په دې ورځو کې نوی واده کړی و، د واده 2 درېیمه څلورمه داسې وله. نو کله چې د ابو نائله غږ وکړو، دوی غږ وپېژندل د کعب ابن اشرف چې دا د ما ورور ده. نو دی له بستر نه پاڅېدو، له خپلې بیبي نه راپاڅېدو چې ورکوز شي، بالخانه کې و. بیبي ورته ویل وایي مه ورکوزېږه، دا نیمه شپه ده، ته یو داسې کس یې چې دشمنان لرې، دشمني والا یې، دشمني والا کسان د شپې نه وځي. ده ورته ویل د ما ورور غږ راته کوي، ابو نائله. ابو نائله هغه د ما ورور ده، زه به غوته څنګه نه وروځم، او زه خو یو بهادر انسان یم. بهادر انسان چې څوک په نیمه شپه جګړې ته دعوت کې وروځي به. ایستله بالاخانې نه راکوز سو، لاندې یې حجره وه، بیټک و، هغې ته راغی. د محمد ابن مسلمه د نورو ملګرو ته ویلي وو چې کله زه موږ تاسې ده سره خبرې کوو، نو زه به د ده
دا ویښتان بوی کمه، یو واري دوه واري، بل ځل به دی تر دې ویښتانو ونیسم تر دې ککره ایدو غټ ویښتان ول او بس نور به تاسو شروع کړي وکړي. په دې کې چې کله دی مجلس ته راکوز سو خبرې سره شروع سوې نو دې محمد ابن مسلمه ورته ویل وایي ډېر ښایسته عطر دې لګولي، خوشبویي دې لګولي. دې ورته ویل او بلکل په دې سر کې مې ډېر قیمتي عطر لګولي په دې ویښتانو کې، او د عربو تر ټولو ښایسته ښځه مې نکاح کړې ده. نو خو ښایسته ښځه خو هم ډېر ښایسته عطرونه لګوي، نو له هغې نه ما ته داسې ښایسته خوشبویانې راغلي، خپله مې هم ښایسته خوشبویي لګولي او په عربو کې مې ښایسته ښځه په نکاح کړې ده. محمد ابن مسلمه ورته ویل یو وارې بوی کمه، د ککره ورته ونیول وایي بس بوی که. هغه بوی کړی وله زه کېنستل، بیا مجلس وایي یاره دا ککره به دې یو دوم ځلم بوی کړم. هغه خوشحاله سو نو دا ولا ډېر ښه عطر دی، د چېرته لیدلي هم نه دي، دا د داسې خوند یې ورکړو. بیا یې ککره ورته ونیوله، هغه دویم ځل بوی کړه. په دویم ځل یا په دریم ځل یې تر دې ویښتانو ونیو او دا نور ورته یې ویل چې نور شروع کړي. وایي دونکم وینیسئ. هغو د تورو د دې ګزارونه پې باندې وکړل، سړی مړ کړو. سړی چې مړ کړو په دې تورو کې یوه توره د دې یو صحابي په دې پښه باندې ولګېده، پښه یې زخمي شوه. نو دوی په شپه کې راغلل نبي علیه الصلاة وسلام ته. نبي علیه الصلاة وسلام په دغه وخت کې لمونځ کول، دعاګانې کولې. دوی چې راغلو خبرې ورکړو چې سړی مړ کړو، د الله دشمنو مړ کړو او دغه یو کس دې موږ په خپلو ګزارونو کې زخمي شو. نبي اسلام ورته ویل ته دا خپه را نږدې کړه، خپه یې ور نږدې کړه. نبي اسلام خپلې توکانې راواخیستې، په زخم یې واچولې، هغه زخم یې روغ جوړ شو. نو عزتمندو مدینه کې ډېر یهودیان اوسېدل، خو دغه یهودی چې د نبي اسلام سپکاوی کړی و، اهانت یې کړی و، هغه ته تکلیف رسولی و، هغه نبي اسلام په دې طریقه باندې مړ. عزتمندو یو بل یهودی و، ابو رافع ابن ابي الحقيق. ابو رافع کنیه ده، اسم کنیه، او اسم محضی سلام ابن مشکم ده، سلام ابن مشکم ابن ابي الحقيق یا ابو رافع ابن ابي الحقيق. ایوی اسم محضسو، ابل اسم کنیسو. اسم کنیه دې ته وایي چې سړی خپل زوی یا پلار ته ځان منسوب کړي. لکه دا موږ تاسې خلک هم وایي د پلانکي پلار، د پلانکي زوی، د ده نوم نه اخلي، پلار ته نسبت وکړي یا زوی ته نسبت وکړي. په عربي کې هم همداسې وایي ابو فلان یا ابن فلان، داسې نامو ته اسم کنیه وایي. او دا نوم ځان ته ایښودل دا سنت کار ده، دا د صحابهو د نبي اسلام طریقه ده. نبي اسلام به په وړو ماشومانو کنیه نومونه ښودل. یو صحابي وړکی و، هغې بلبل ساتلی و. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي یا ابا عمیر ما فعل النغیر، وایي ای ابو عمیره، د عمیر پلاره. هغه ماشوم و، پلار چېرته و؟ خو نبي اسلام دا ابو عمیر کنیه ورته کېښوده، ای د ماشوم، ای د عمیر پلاره. ما فعل النغیر، بلبل دې څنګه سو؟ هغه ورته بلبل خو مړ شو. مطلب کنیه نوم ایښودل دا سنت عمل ده. بیا که د سړي مشر بچی وي، د هغو په نامه به کنیه کېږدي، د لور په نامه یې هم ښودلی سي. او که د بلکل بچی نه یم، یو نوم به ځان ته انتخاب کې، بس یو اب به ور مضاف کې او ځان ته به یې نوم کې په هر تقدیر. نو دغه ابو رافع ابن ابي الحقيق یا سلام ابن مشکم ابن ابي الحقيق، دا هم د یهودو یو کس و، په خیبر کې اوسېدو. دیم د نبی علیه الصلاة والسلام د اذیت، د ضرر، د تکلیف اراده کړې. نبی اسلام په مذمت کې، دغو په بد ویلو کې، په دې کې به اشعار جوړول، شعرونه به ویل، په مجالسو کې به ویل، دغو سپکاوی به کول. نبی علیه الصلاة والسلام دې ته عبدالله ابن عتیق په نامه یو صحابي و او درې څلور ملګري و، دا یې ور ولېږل چې تاسې به لاړ سئ او دغه به مړ کړئ، دا ابو رافع ابن ابي الحقيق. دې چې لاړل، د هغو غټه کلا وله، غټ کلی و، لکه تاسې دا پخوانو
موږ تاسې دا پښتنو ساحه کې ملو کلاګانې به وې په منځ کې به لس شل دېرش کوره و یو غټ ګیټ به و ماښام چې به څوک ګیټ به بند کړو نور به درته ټول په کلا کې دننه ول برجونه به درلودې مرچلې به درلودې تیرکشان به درلودل په هغې کې به پیره کوله هغه شل دېرش کوره به ټول پکې محفوظ وه د دې ابوالحقیق خیبر سره نږدې داسې یو لوی دا د ابن ابوالحقیق د ابو رافع د دې یو لویه کلا وه په دې کې دی اوسېدو نور خلک هم ورسره وو نو دا صحابه سې ورغلو د ماښام ټیم و دې ورسېدو عبدالله ابن عتیق دا نورو ملګرو ته ویل وایي تاسې دلته کښېنئ ټول خو یو ځای نسو وردننه کېدی زه به یو طریقه وکړم په چل کې به دې کلا ته وردننه سم نو په دې وخت کې دا د کلا د کلي دا ټول خلک کلي ته دننه کېږي د دروازې پیردار هر څوک چې دا هغه نور ګیټ بندوي نو خلک دننه کېږي د عبدالله ابن عتیق دا لاړ هلته چېرته د کلي د کلا د دیوالو بیخ ته داسې کېنستل چې ګویا کې زه قضای حاجت کوم نو د پیردار چې پې غږ شو هغه ګمان وکړو چې دا هم د کلا یو کس ده د موږ یو کس ده وایي واله کې ځان زر خلاص که کار زر ختم که نور زه ګیټ بندوم هغه خواسې په همداسې ناست یو طریقه یې جوړه کړې وه نو په دې کې دی راپاڅېدو بس کلا ته ورسره دننه سو کلي ته دننه سو هغه ګیټ بند چې ګیټ یې بند کړو وروسته چې هغوی وکتل که ګورې د هغوی یو خر ورک کړلو لا نه و راغلی کلا او کلي کې نه و راوستی هغوی بېرته راووتل بهر په خره پسې ګرځېدل عبدالله ابن عتیق هم ورسره راووتل وایي په خره پسې ګرځېدو خر مې پیدا کړو وایي بېرته ټول یو ځای دننه سو وایي زه هم ورسره دننه سو وایي زه د خرو چې کوم غوجل و د غواګانو د خرو په هغې کې پټ کېنستم وایي هغه پیردار چې دا دروازه تاله کړه کلپ یې کړه چابیان یې راواخیسته یو میخ و یو کونډه وه په دې باندې یې ځوړند کړی ما ولیدلې وایي سیکه شپه سوله شپه پخه شوله وایي نو په دې کې مې بېرته ګیټ خلاص کړو خپلو ملګرو ته ویل چې راځئ نو ملګري مې ټول راسره دننه ملګرو ته مې ویل چې تاسې دلته منتظر اوسېږئ زه د دې ابو رافع د دې دا بالخانې ته ورخېږم وایي د ده بالخانې ته ور وختم وایي کوم ګیټ چې به مې خلاصول هغه به مې په ځان پسې تاله کول چې که څوک پرې راخبر سي چې تر څو ما ته راونه رسېږي ځکه ګیټونه به تاله وي وایي نو دننه کېدم د ده کمرې ته چې ورغلم تیاره وله هېڅ هم نه ښکارېدل دی د بچیانو د لړګانو د زامنو د بیبیانو منځ کې پروت ده وایي ما ویل که اوس ګزار کوم هسې نه چې کوم بچی یې مړ شي زنانه یې مړه شي وایي ایسته مې غږ پرې وکړو چې ابو رافعه وایي دی را کېنستل غږ یې وکړو چې څه دي ویل وایي ما د غږ په طرف باندې ګزار و چې ګزار مې وکړو هغه ګزار خطا سو وایي په منډه بېرته راووتم خپل غږ مې بدل کړو د بل چا په شانې مې غږ جوړ کړو دا کوم کسان چې جهاد کوي جګړه کوي د هغو بیا ډېرې طریقې یادوي غږونه هم بدلوي را بدلوي له ځان په بل قسم هم جوړولی سي حتی د حیواناتو هم ناشنا غږونه کولی سي لکه د پشو د سپي د مارغه چې چېرته چا په اشتباه وسي چې یاره دې کې به د دشمن را روان وي ایسته دی د پشو غوندې غږ جوړ کړي هغه پیردار و دا وایي چې یاره دا پشو راغله دی په دې طریقه ځان بچ کړي وایي بېرته له کمرې نه په منډه راووتم بهر مې غږ بدل کړو ورته چې او ابو رافعه څه چل ده ده راته ویل وایي تباه شې یو څوک راغلی و په ما یې د تورې ګزار وکړو تو وایي څه چل ده وایي دا ځل دی را پاڅېدلی و جی مې سم معلوم کړو دا ځل چې مې ګزار پرې وکړو مړ مې کړو وایي چې مړ مې کړو د بچیانو د زنانو د دو چغاسو سره وایي ایسته زه راکوزېدم آخري پوړې ته چې راورسېدم وایي لاندې ما ګمان وکړو چې ځمکه ده هغه لا یوه پوړه پاته وه وایي چې ګام مې راواخیستل ولوېدم دا خپه مې ماته شوه زر مې لنګوټه باندې وتړله نور ملګرو ته مې ویل چې راوځئ چې له کلي له کلا نه راووتو یو څه ځای چې لاړو ما ورته ویل زه خو داسې نه ځم چې تر څو مې د ده د مرګ خبر نه یې اورېدلی زه تر هغو نه ځم وایي بس هلته ناست وم ټوله شپه مې تېره کړه
سبایي سیسو چرګانو چې اذانونه وکړو په دې ټیم کې وای اعلان وسو چې خلکو د کلي د برج په سر باندې د کلي په سر باندې اعلان وسو چې خلکو د شام لوی تاجر د حجاز لوی تاجر ابو رافع هغه وزل شوی تاسو د خبر یاست لکه جنازې اعلان شو کې دي اعلان وای زلمی ولګي دراغلم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ملګرو سره هغه ته ویل سي د څه قصه او د ټول بیان ورته دا خپل خپې قصه مې ورته وکړه وای نبی اسلام راته ویل ست د خبره نږدې کړ وای خپل مې ور نږدې کړ او هغه لاس د سي پیکش کاغل هغه وای روغه جوړه سو هغه درد هر څه دا الله تعالی ختم کړ دا رنګ عزتمندو یو څو نور قصې هم راغلي چې د نبی اسلام سپکاوی کړی اهانت کړی یا د پیغمبري دعوه کړی هغه صحابه او نبی اسلام دې ته نه پرې خودل چې د سره بیا مناظري بیا به جلسي بیا به قصې دا نن سبا موږ تاسو کې راځتلی دي بس مباحثي مناظري فیصلي بل ورځ ذاتي یا کاناډا ته ورسیږي یا یونان ته ورسیږي یا استرالیا ته یا انګلند ته یا یورپ ته یا جرمني یو ملک ته لاړ شي نو دا قصه ختمه شي دې قصه ختمه وي دا دې ته مپرېږده چې په دې باندې ته مناظرې او جرګې او دا وکړي دا فساد دا په دغه طریقه ختمېږي دا په کومه طریقه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو ختم کړی هغو له دې خلکو سره مناظرې او مباحثې او جلسې او جرګې دا نه دي کړي نه ورسره محکمې کړي د ستراسه زه تا ته محکمې ته کېنوم دی په کومه محکمه باندې په نبی اسلام اهانت کوي سپکاوی کوي ده ته دا اجازت چا ورکړی چې زه به اوس د تا په قتل کې لا بله اجازه غواړم زه به تا په قتل کې بله محکمه غواړم د ما د نبي د الله تعالی د نبي د ټول بشریت د هادي چې د هغو د بشریت د هدایت لپاره رالېږل شوی ده ته د هغو سپکاوی کوي اهانت کوي تا سره فیصله شته تا سره خط شته او زه به یې وارې دلته اجازه تخلم بیا به زه تا ته څه وایم له موږ سره هم اجازت شته عزتمندو انشاءالله په دې کې به په راتلونکي کې نور داسې تاریخي واقعات چې د نبی اسلام په وخت کې سوي دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام د داسې کسانو مدح کړې ده د هغو توصیف یې کړی دا به ووایو انشاءالله یو ړوند یو خو مخکې قصه کړې یو بله قصه ده هغه هم داسې یو زنانه چې د نبی اسلام اهانت به کول هغه یې مړه کړه نو نبی اسلام په مجلس کې وایي من اراد ان ينظر الى رجل نصر الله ورسوله بالغیب فلينظر الى هذا وای که څوک غواړي چې زه هغه بنده ته وګورم چې د الله او د الله د رسول په غیاب کې دغه مدد نصرت وکړو نبی اسلام په دغه وخت کې د بدر غزا ته تللی و مدینه کې نه و دا هغه زنانه مړه کړه وای دې سړي ته دې وګوري دا وای په پټه د الله او د رسول الله ناصر ده دا وای پوشیده د الله او د رسول الله مدد یې کړی ده عمر تانول وای دغه وړاندو ته وګورو وای ړوند نه ده دا بصیر ده دا چېرته ړوند ده دا خو ظاهري سترګې د شی نه ویني په زړه کې دا ډېر بینا ده زړه یې لیدل کوي حق و باطل پېژني ړانده خو هغه دي چې سترګې جوړې دي او حق نه ویني ړانده خو هغه دي چې د نبی اسلام عزت او شرف مقام نه پېژني دا چېرته ړوند ده ړوند مه وایه دا بصیر ده او هغه ظاهرا په سترګو ړوند و خو نبی اسلام د ړانده اطلاق اجازه ورنه کړه انشاءالله دا واقع به بیا وایو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين یا الله کدی بیان کې زیادت و نقصان شوی ته مفتمافي وکړي یا الله د صحابه په طریقه روان کې د تابعین په طریقه روان کې یا الله په ځل کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اسلام د دین د قران د ټول شعائر د اسلام تعظیم پیدا کې عزت پیدا کې یا الله د شعائر د اسلام له اهانت لسپکاوي نه وساتي یا الله هغه خلک چې تا د دین د تا د شعائر سپکاوي کوي ته هلاک تباہ برباد ذلیل کې یا الله څوک چې تا په پیغمبر د تا په دین د تا په کلمه د تا په شعائر غیرت کوي یا الله ته حافظ ناصر مددگار سے په مالونو په عمرونو کې خیر او برکت واچوي لفتنو له شرور نه په خپل حفظ او امان کې وساتي په حاضر مجلس باندې فضل او رحم وکړي یا الله د خیر او د رحمت بارانونه وکړي یو ورور د هغه دعا غوښتلې د والد صاحب یو 2 کاله مخکې وفات شوی وای خصوصي دعا ورته وکړي اخوجه صاحب دلته موږ تاسو د محلي کس جماعت ته براتو
هغه تم دعا وکړي الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې قبر ښایسته کړي، حسنات دې الله قبول کړي، سیئات دې الله تعالی په حسنات ورته بدل کړي، ورثو ته دې الله تعالی په دنیا او آخرت کې عوضونه ورکړي. نور دې موږ تاسې خپلوان دوستان وفات شوي شهیدان شوي الله دې مرتبې اوچت کړي، الله دې قبرونه ښایسته کړي. مریضانو د اهل اسلام ته دې الله تعالی صحت عافیت نصیب کړي. ای موږ تاسې ورور مولوی مخلص صاحب هغه ته دې الله تعالی صحت عافیت ورکړي. یا الله تا بندگان یو د تا د عبادت اطاعت بندگی د تا په لاره کې د جهاد په خاطر یا الله روغ جوړ صحت عافیت را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علیه